Привет, я Кром, и это Контрол. Давай окунемся в этот пугающий, захватывающий мир, полный экшена. Интересно. Или это окна? В смысле? А это тут точно было? I've been fielding questions recently regarding HRAs. What are they for? Do you always need to wear them? And what's the deal with the hedron resonance anyway? Fuck. Despite what you may have heard, HRAs are not monitoring devices. We're not tracking your movements or listening to your conversations while you're wearing them. We do that regardless whether or not you're wearing an HRA. Think of them as a life preserver. Only instead of water, the thing HRAs protect you from is classified. One day that classified, not water, might pour in, and you'll be glad you got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry. It'll be quick and painless. Kidding. I'm kidding. We're making more. Капец. Добродушный парень. Ладно. Ох ты ж, астральное измерение. Цветочки. Так, ну этой комнаты мы еще не видели. Но тут, блин, ни хрена толком и нет. Не видели, потому что сразу пошли сюда. Туда мне не попасть никак. Там этот кровавый лабиринт. Выше мне тоже не попасть. Это что такое вообще? Ты что такое? О, я думаю, ты сам справишься. Ладно, это было странно. Ну ладно. И в итоге...
Ни хрена так и не ясно, куда идти. Мы пошли тут наверх, и ничего. Там есть другой еще материал. Или нету? Наверх только один путь. Мне кажется, или тут было закрыто до этого. То есть мы где-то что-то все-таки открыли, и теперь нам доступно сюда пройти. Судя по всему, да. Вау. She's in trouble. I need to reach her. Так. Мы слышим маршал. Ага. Любопытненько. Еще куча материалов. Может, мне наконец новый пистолетик себе сделаем? Так. Ну тут вроде... что? Она просто левитирует. Здесь кого-то просто разорвало. Оу. Вот тут уже что-то странное, прям не совсем странное. Ну его нафиг. А тут что? А и тут еще один такой же, да? Их что, телеки заставляли смотреть? Там просто рядом с ними только телеки стоят. Так, а чекпоинта нету. А оружие у нас крафтится только в чекпоинте, по-моему, да? Я не уверен. Там еще какая-то. А вот и чекпоинт. И снова этот чувак. This place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid, the board, all linked. Intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them.
Yes. Что? Кто-то что-то понял. Капец. Как-то странно. О. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Капец. То есть то, что там мы в комнатах видели раскидано, это как раз при взаимодействии с этой пирамидой случилось, произошло. Жесть. Странно. Вау. I can't believe they keep that thing here. Оу. И то, что тогда типа напало и сделало, они держат его тут. А зачем я иду туда? Я ж не могу его победить, да? Или могу? Ну что, надо сюда заманить? Ага, я понял тебя. Блин, жизни вообще капля. Я понял. Немного понял. Сейчас откинусь. Точно откинусь. Так. А как мне его туда заманить, так чтобы не сдохнуть? Никак, наверное, да? Оу, я убил сам себя. Капец.
Так и оружие против него почти полностью бесполезно. Не совсем я понял. А, все, я понял. Мне не надо было выбегать, и нужно было отбежать. А кубики, скорее всего, я самостоятельно выдрал оттуда. Ну, типа, догадывается каким-то волшебным образом, да? Или просто теряет интерес? Вау. What was the Bureau doing with that thing? Жесть. Ага, и теперь мне типа проход открылся. Ух, капец. Marshall, are you still there? Shit. We're so close. We need to hurry. Кто бы сомневался. Так. Ах ты ж. Вот если бы мне эта сфера посильнее покоцала, то капец мне. Ну. Не понял. Ух ты ж, жесть. Во-первых, они хилятся. Довольно-таки быстро хилятся. Во-вторых, швыряются гребаными бомбами.
Жесть. Что? Да, вот чекпоинт. Надеюсь, сферу заново не придется. Или придется. А, ну дверь открыта, значит, наверное, нет. А, видимо, она засчитывает. А там был ништячок, как я помню. Да. Который не забрали. Капец. Блин, жесть, его если не добил, то он... Капец. Наводящаяся. Это чё, блин, вообще за читерство? Чё они такие сильные-то? Чуваки на стульях. Это вообще... Что за фигня? Так, ну хотя бы похилились. Как к этим... А, вот лестница. О, двоих, один удар. Где этот? Капец, он бегает. Какого?
Че так жестко-то все? Откинься уже, гад. Ох ты ж ёшкин ты кот. Чекпоинт. Сейф. Какой все красный и страшный. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ставь лайк, чтобы показать, понравилось ли тебе это видео. И обязательно пиши свое мнение в комментариях, потому что как без твоего мнения? Пока.